सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो लाइव पंजाबी टीवी दे नाल ते हुण एक झात मारदे हां पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नाल जुड़ियां खबरां ते। पटियाला विच कल हुई दो धिरां दी हिंसक झड़प तो बाद अज अदालत दे विच इस मामले की सुनवाई हुई, जिस दौरान शिव सेना के नेता हरीश सिंगला नूं अदालत ने 2 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेज दिता। पुलिस ने उसका 5 दिनां दा रिमांड मंगिया सी, हालांकि सिर्फ 2 दिनां दा रिमांड ही पुलिस नूं दिता गया। इस वेले की वड्डी खबर पटियाला हिंसा मामले नाल जुड़ी हुई है। पटियाला विच हिंसा के मामले विच पुलिस ने लोकां नूं भड़काउण वाले शिव सेना के नेता हरीश सिंगला का 2 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। दस दिए कि कल हिंसा तो बाद हरीश सिंगला नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। भारी पुलिस सुरक्षा हेठ अज उसनूं पटियाला की माणयोग अदालत विखे लिआंदा गया, जिथे माणयोग अदालत ने हरीश सिंगला नूं 2 दिन रिमांड उत्ते भेजण दे हुक्म जारी कीते ने। अदालत तो बाहर आउंदिआं हरीश सिंगला ने कहा उन्हां नाल धक्केशाही की गई है अते यह पूरे हिंदू समाज नाल शरेआम धक्का हो रहा है। तो हरीश सिंगला लेके आए हैं, इस पर बख्शीनामे जो देख सकते हैं, पूछ लांगे कितने दिन है और वो कितने दिन का रिमांड होया, कितने रिमांड का लगा जी, कितने दिनों का ये धक्केशाही, बिल्कुल धक्केशाही। कितने दिन का रिमांड दिया है हरीश सिंगला जी, की कहना चाहोगे? बिल्कुल थले रख। हाँ सर, की मामला अज केस दे विच की सुनवाई हुई है जी? सर केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। भाई थले कर लो आज तक ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। सर 2 थले करिए। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ? 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ? 353 186 153 188 ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਮਾੜੇ 148 149 506 120 ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਕਦ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਡੇ ਸਰ, ਮੰਡੇ सर 307 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 307 ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੀ? ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ठीक है जी। दस दिए कि बीते दिनी पटियाला के इतिहासक काली माता मंदिर विखे 2 संगठनों में हुई आपसी तकरारबाजी दौरान माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया सी अते दोवें संगठनों में काफ़ी पथराव और किरपाना तक चल गई। मौके पर काबू पाने लिए पटियाला पुलिस नूं हवाई फायर तक करने पे, पर गुस्से में आईयां सिख जथेबंदियां वालों माहौल खराब करने वाले हरीश सिंगला की गिरफ्तारी नूं लैके धरना प्रदर्शन किया गया, जिस तो बाद बीती रात पटियाला पुलिस ने हरीश सिंगला नूं गिरफ्तार कर लिया। सो इस वेले की वड्डी खबर हरीश सिंगला का 2 दिन का रिमांड ले लिया गया है। दस दईए कि खालिस्तान पक्षी सरगर्मियां चला रहे गुरु पतवंत सिंह पन्नू खिलाफ शिव सेना के कारगुजारी प्रधान हरीश सिंगला वालों पटियाला 29 अप्रैल नूं खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कढ़ण का ऐलान किया गया सी। इस मार्च खिलाफ दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा के मुखी बरजिंदर सिंह परवाना ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने भी पटियाला च खालिस्तान जिंदाबाद मार्च कढ़ण का प्रोग्राम उलीकिया सी, जिस कारण दोवां धड़ियां विच टकराव हो गया, जिस तो बाद पटियाला विच तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिस तो बाद हरीश सिंगला नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तो बाद पटियाला विच हालात तनावपूर्ण बन गए। तुहानूं दस दईए कि पटियाला विच शुक्रवार शाम 7 बजे तो लैके शनिवार सवेरे 6:30 बजे तक कर्फ्यू तक ला दिता गया सी और अज भी पटियाला दे विच इंटरनेट सेवावां नूं बंद किया गया है। उधर पटियाला हिंसा मामले दे विच वड्डी कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने पटियाला के IG राकेश अग्रवाल SSP नानक सिंह ते SP सिटी का तबादला कर दिता। हुण मुखविंदर सिंह पटियाला के नवे IG होणगे, जदों कि दीपक पारखू SSP ते वजीर सिंह SP सिटी होणगे। उधर अज हिंदू संगठनों वालों दित्ती बंद की काल के चलते पटियाला दे विच सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवावां नूं बंद रखा गया। हिंदू संगठनों ने काली माता मंदिर ते हमले के मुलजमां ते कार्रवाई की मंग नूं लैके बंद की काल दी सी, जिस तो बाद वड्डी गिनती विच हिंदू संगठन काली माता मंदिर दे विच इकट्ठे हो गए। हालांकि उन्हां नूं किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। इस तो बाद हिंदू संगठनों ने काली माता मंदिर के नेड़े ही धरना दे दिता। पटियाला विच किसी भी तरह की अनसुखावी घटना नूं रोकण दे लई 1,500 तो वध पुलिस मुलाजमां की तैनाती की गई। दस दिए कि कल पटियाला च उस समय भारी तनाव का माहौल बन गया सी, जदों 2 धड़ियां दे विचकार सीधा टकराव हो गया। काली माता मंदिर कोल टकराव रोकण दे लई पुलिस नूं हवा 'च गोलियां भी चलाउणीਆਂ पईआं।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਟੰਗਣ। ਜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਟੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 30-40 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ 30-40 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 30-40 ਬੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਬਾਗ ਮਾਰਕੀਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਕਿਹੜ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ? ਕੰਮਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰੋ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ तैनात रही। हमने कल भी पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए थे। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पूरी अच्छी तरह करी जा रही है। कितने मुलाजिम लगे हैं कितने नहीं, ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, ये मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। बट हमारे पूरे गेस्टेड ऑफिसर्स जिसमें DCP रैंक के हैं और SP DSP SHOs सारी टीम मिलके पूरे शहर को सुरक्षित रख रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ FIR ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੜਬੜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਮੈਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਾਂਜੀਆ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਵਾਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਗਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ STPC, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਮਰਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈਆਂ?
ਤੇ ਜਿਹੜੇ रूस के बरतानिया के इत्थे लीडर आते हैं उन्होंने असी पूछते हैं कि तुहाडा काम की सी कि 1984 के विच तुहाडीआं फौजां ने साडे दरबार साहब के उत्ते हमले किए हैं। वो बोलते ही नहीं है। मेरा मतलब सारे पास्यों सानू कड्डिया होया ते फिर इंटैलीजेंस नूं क्यों नहीं पता लग्या कि कल गड़बड़ होगी जे सिख सैनिक उत्थे पथराव करनगे, सिखां दे पुतले साड़नगे, उन्हां ते एक्शन होना चाहिए सी। अपनी फेलियर दिखा के हुण सिखां दा कसूर कढ़दे है ट्रिब्यून वाले कि जी ये तां बाहर दे बंदे सीगे इटली, अमेरिका, कैनेडा के जिन्होंने भड़काया है। तो जिहड़ी लीडरां तो, महात्मा तो ते सियासी बंदियां तो सिक्योरिटी खुस गई है, उन्होंने कराया। हुण जिहड़े बंदियां दे नाल बंदे ही नहीं है, वो कल की दुर्घटना क्यों कराउणगे, किवें करनगे जी वो कराउण भी। सो मैनूं नहीं समझ आउंदी कि सानू सिखां नूं इटली, अमेरिका, पाकिस्तान, कैनेडा दे नाल क्यों जोड़िया जा रहा। हुण जदों रामनवमी दे विच दंगे होए मुसलमान ते हिंदुआं दे, उदों तां किसी ने नहीं इल्जाम लाया कि जी ये बाहर दे मुल्क भड़काउंदे सीगे। पाकिस्तान दा जरूर ना आया, उहदा इशारा सीगा कि मुसलमानां नूं भड़का रहे हैं। पर जदों सिखां नूं असी खुद मुख्तियार लोग हैगे हैं, यू जेनरस सॉवरन पीपल, कि साडा दिमाग है नहीं गा कि बाहर के बंदियां तो असी भड़काऊ जाते। हुण जिहड़ा मैं चीज़ां कह रहा है, गल तां इत्थे ही आउंदी है कि साडे मसला कोई हल नहीं होया, साडी जमहूरीयत खोई गई है। ये बहुत सीरियस है। जे मेजोरिटेरियंस की जमहूरीयत 12 साल के लिए दिल्ली की पार्लीमेंट बंद की जाए तो फिर बहु गिनती किवें महसूस करूगी। बहु गिनती ने सिख का हिरदा कदे चीर के देखिया कि साडा मेजोरिटेरियंस का ते सिखां दा हिरदा इक्को ही है, ते दर्द इक्को जी हुंदी है सिख नूं जे मेजोरिटेरियन की पार्लीमेंट के इलैक्शन 12 साल तक रोके जान। पर ये कोई देखता ही नहीं है, उत्तों के उत्ते सानू रगड़ा चढ़ी जाती है। सो ये सारिया चीज़ां हैगियां जी जिहड़ियां ये आपां नूं करनियां पैणीआं। ते जज जिहड़े हैगे शेखवाल, सागवान, बजाज ते कोई जिहड़ा होर मैं नां लिया हैगा, हाई कोर्ट नूं भी देखना चाहिए कि तुसी एकदम जिहड़े ड्रग लॉर्ड्स ने जिहड़े नशे बेचते हैं, जे वो फड़े जान तो वो कहंदे जी साडे उत्ते तां सियासी केस बनाया। हुण सियासी केस किवें बन गया? जे तुसी धंधा करदे हो ते तुहाडे उत्ते केस बनदे है। ते जिन्ने भी बदमाश हुंदे है, मैं पुलिस ऑफिसर रहा हां, ये तां जिहड़ी रूलिंग पार्टी हुंदी है उहदे नाल चलदे है। ये किसी दे सके नहीं हुंदे। जिहदी हुकूमत हुंदी है उहदे नाल ये ड्रग लॉर्ड, बदमाश जिन्ने भी है वो चलते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी बेल दी जाती है, हाई कोर्ट भी दी जाती है, फिर कहती है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। हुण तुसी दसो कि IB है, रॉ भी हैगी है, जिहड़ी बाहर के मुल्कों दे विच सिखां दी इन्फॉर्मेशन हरेक गुरुद्वारे चों कलैक्ट करती है। इत्थों की CID है, चंडीगढ़ की CID है। इन्होंने इतलाह क्यों नहीं सरकार नूं दित्ती कि पटियाले दे विच गड़बड़ होगी। हुण जिहड़ी IB है ते रॉ है, मिलिट्री इंटैलीजेंस है, इन्होंने 2020 तो पहला हुकूमत नूं क्यों नहीं दस्सिया कि चीनियां ने अटैक करना तुहाडे उत्ते।
फिर ये एजेंसीज ने क्यों नहीं दस्या हुकूमत ने कि अमरीका ने एकदम अफगानिस्तान नूं छड्ड जाना है ते तुसी जिन्ने भी इंडियंस हैगे हिंदू सिख ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰ IB ਰॉ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਖਾਨੇ ਹੈ IFS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੈਸਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਭੱਲੇ ਨੇ ਰਾਮਨਵਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰ ਹੈਗਾ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ BJP ਤੇ RSS ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਝੰਡੇ BJP RSS ਨੇ ਚੜਾਏ ਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਾਲੋਂ ਕੋ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ना मोदी साहब बोलते हैं ना बोलते अमित शाह जी ना भल्ला जी जिहड़े होम सैकटरी है। अच्छा इन्ना मैसिव फेलियर हो गया इंटैलीजेंस का। यूनियन होम सैकटरी मिस्टर भल्ले नूं भी 1 साल नौकरी होर वधा दी है। उन्हें रिटायर हो जाना सीगा। रॉ का जिहड़ा डायरैक्टर है उन्हें भी रिटायर होना सीगा। उन्होंने 1 साल की होर अमोलत देती है।
ਆਈਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਤਜਰਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। 2020 ਚ 900 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਟਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 67% ਤਿੰਨੇ ਫੌਜ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ 67% ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਇਲਟ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਸੋ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਇਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੀਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫਟਣਾ। ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੂਸ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਦਾਖ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੱਪਿਆ, ਰੂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੂਸ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
है जी हाँ पालतू कबूतर तुसीं देखे तो है बनेरिया तो छड्ड दी तो डाली मार के वापस आ जाते अपने बनेरे ते वो होर कोई काम करते हैं दसो डाली मार के आ जाते ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है प्राइम मिनिस्टर भी पता है इत्थे ਜਿਹੜੇ बैठे उन्होंने भी पता है कि आह इशूज़ ने ਜਿਹੜੇ सिमरनजीत सिंह मान ने बोले है इन्हों के उत्ते असर क्यों नहीं हो रहा 328 महाराज दे स्कूल SGPC ने करवा दिते है 12 साल तो SGPC के इलैक्शनस नहीं हो रहे हुण ये कोई अज्ञानी चीज़ तो है नहीं ये तो प्राइम मिनिस्टर ने जे सिखां नूं बुलाया है उन्होंने पता होना चाहिए किसी सिख जिहड़ा समझा सके सानू की दर्द है उन्होंने नाल मीटिंग करते तो उन्होंने पता लग जाना कि उन्होंने पता नहीं है पर सारा पता है सर मेन मुद्दा है कि SGPC दे इलेक्शन होर की मुद्दा है और 328 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ SGPC ਨੇ ਗੁੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ 2 ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਗਵਾਨ ਸ਼ੇਖਵਾਤ बजाज ते नवा है की नाम सुमेध सैनी जिन्हों बेल दी है झुंगन 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 जज इन्हें सैनी नूं फिर बेल दी है मेरा मतलब है कि चलो जिहड़े दखण दे लोग है वो रावण की प्रशंसा करते पर जे पंजाब की गौरमेंट रावण नूं जमानता दई जावे तो फिर साडे हिंदू वीर किवें महसूस करनगे नहीं मैं इंडिया ते कर रहा है कि जे रावण नूं बेलां दई जाण इंडिया भी साउथ के बंदे तो बुरा समझणगे कि बुरा समझणगे चंगा नहीं समझणगे पर सर एक गल समझाओ हमारा केस चलदा पिया सुमेध सैनी वाला हां पंजाब सरकार लड़ रही है किदा फेलियर किदा है हां जी फेलियर किदा है जमानत मिलण दे विच ये इंडिया ते पंजाब सरकार दोनों दा हैगा ते हाई कोर्ट जस्टिस दा फेलियर है ना ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡਰੱਗ ਲੌਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਮਗਲਰਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੂਚੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੜਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਲੜਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਹੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚਿਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਤੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 300 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ 10% ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ EVM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਦੇ ਰੋੜਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਈਸਾਈ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UPA-CA ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ EVM ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਾਨੀ ਚੱਲੀਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਖਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰੋਮ ਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰੂਸਲਮ, ਜੂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰੂਸਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਮ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਜਾਣ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੇਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗੀ? ਕਿਉਂ ਦੇਊਗੀ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
नहीं सिखा के उत्ते नहीं कर सकते, साढ़े च दम है। देखो 72 घंटे संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने दुनिया दी 3 ताकतवर फौजां बरतानिया, रूस ते इंडिया दी 72 आवर्स दरबार साहब दे विच नहीं वड़न दित्तियां, जद कि ये स्टेटलैस सिक्स ने उन्हां कोले हथियार सैकेंड वर्ल्ड वॉर दे सीगे, बरतानिया ते रूस दे कोले लेटेस्ट सीगे। असी कच की चूड़ी नहीं जी जेड़ा साडे उत्तों दी चढ़ जूगा, शायद असी चढ़ जाइए, किसी चढ़ नहीं देना। मेरे बहुत अच्छे भाव ने जी सारी प्रेस साडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। गल ये है कि सिखां दे उत्ते हमेशा इल्जाम लगते हैं कि सिख गड़बड़ करते हैं। कल की जी गड़बड़ पटियाले दे विच हुई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी साडा जिहड़ा अंग्रेजी पेपर ट्रिब्यून है ये इल्ज़ाम ला रही है कि इटली, बरतानिया, कैनेडा ते अमेरिका ते पाकिस्तान ने कल पटियाले दे विच गड़बड़ कराई है। हुण मैं कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल सिखां दे नाल मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि सिख बहुत वफादार ने ते इंडियंस ने। हुण ट्रिब्यून कही जाती है बाहर तो ये सिखां के उत्ते असर पै रहा। मेरा कहने का मतलब है कि सानू आराम दे नाल जीवन देना है कि नहीं देना। जे प्राइम मिनिस्टर नूं पता है किहड़े मुद्दे हैगे है। हुण 12 साल तो सिखां दी SGPC जिहड़ी इन्हां दी पार्लियामेंट है, 12 साल तो उहदे इलैक्शन नहीं हो रहे। सानू जमहूरीयत तो वांझा किया गया है। जे सेंटर की पार्लियामेंट 12 साल तो इलैक्शन नहीं होणगे, वध गिनती हिंदू की चुप करके रहणगे। मैं कहना जिहड़े सिखां दे उत्ते शक करते हैं, मैं वॉलंटियर करता है कि मेरा दिल भी कट के देख लो, एक हिंदू लीडर का भी दिल कट के देख लो, उसनूं चीर दिओ ते ओहदे विच की कोई वक्री चीज़ लभूगी। जे हिंदू नूं पीड़ है किसी चीज़ की, फिर सिख की पीड़ क्यों नहीं महसूस होंदी उहनूं। इस तरह ट्रिब्यून कहती है कि जिहड़े संत महात्मा है, जिहड़े सियासी बंदे जिन्हां तो पुलिस की सिक्योरिटी कढ़ी गई है, उन्होंने कल पटियाले दे विच दंगे फसाद कीते। तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़े बंदे पुलिस की रखिया तहत रहिंदे है, उन्हां दी लोकां दे विच किन्नी गिनती हो सकती है, वो किवें करा सकदे है। हुण जे शिव सेना जिहड़ी कट्टड़वाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ਉਹਦੇ उत्ते एक्शन ही नहीं लेना तो ट्रिब्यून ते अंग्रेजी के पेपरां ने गलत प्रचार करी जाना है। हुण इत्थे सारी प्रेस आई है, मेरा बयान अंग्रेजी के पेपरां च नहीं लिखूगा, क्योंकि अंग्रेजी की प्रेस कहती है कि जे सिमरनजीत सिंह मान का बयान किसी अखबार छप गया, ये खालिस्तान नूं जिवें ऑक्सीजन दिता जाता है उस तरह दिता जाऊगा। कि हुण फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गई है इंडिया के विच कि जे सिमरनजीत सिंह मान का बयान लग जूगा, खालिस्तान को ऑक्सीजन लग जूगा। असी कदे 47 तो पहला कहा है कि जे गांधी का, नेहरू का, पटेल का बयान लग जूगा तो देश नूं खतरा हो जूगा, अंग्रेज़ों तो राज छुट जूगा। असी कदे कुछ कहा फिर साडे उत्ते इन्ना संताप काहदे लई है। साडे मुद्दे है बरगाड़ी जिहड़ा 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बादल ने, सुखबीर ने, सैनी ने ते सरसे साध राम रहीम ने कराई है। उन्होंने अजे तक जेल च भेज के चलान क्यों नहीं होए। जिहड़े SGPC ने 328 महाराज के सबूत
गुम करते हैं या बेचते हैं, अजे तक उत्थे परचा क्यों नहीं दर्ज होया? जे SGPC ने बाबा जगतार सिंह कारसेवा नूं लिख के देता कि जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह दे पोते नौ निहाल सिंह ने तरन तारण साहब दे अगे ड्योढ़ी बनाई सी, उन्होंने ढा दिओ, ते अजे तक ना जगतार सिंह के उत्ते एक्शन होया, ना SGPC के उत्ते होया कि सिखां दी पुरातन जिन्ने भी इन्हां दी बिल्डिंग्स ने उन्होंने आप ही ये ढवाई जाते हैं। सो ये सारे मुद्दे है कि सिखां दे जिहड़े कि हुण साडे उत्ते एतबार ही है नहीं सिखां दे उत्ते। 50 मील होर BSF का दायरा बॉर्डर तो अगे करता है, जबकि BSF सिर्फ बॉर्डर के उत्ते रक्षा करती है। जे बॉर्डर के उत्ते रक्षा करती है, फिर इन्नी मात्रा दे विच हेरोइन, समैक ते नशे ते फीम आ रही है, असला आ रहा है, फिर ਉਹਦਾ रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेवार कौन है? डायरैक्टर जनरल BSF, होम सैकटरी ते जिहड़े होम मिनिस्टर है वो जिम्मेवार है। उन्होंने क्यों नहीं फड़ते, क्यों नहीं पूछते? हुण फौज है, फौज ने कदे भी इंडिया की हद नूं कदे बचाया तो है नहीं। 2062 के विच फौज ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की टेरिटरी चीन नूं दे दी। 2020 के विच फौज ने 900 स्क्वायर किलोमीटर होर धरती लद्दाख की चीन नूं दे दी। किसी फौजी नूं पुछ-गिछ नहीं हुई, पर फौज तो अंदरूनी मामलों के विच कश्मीर के विच रुझी हुई है, असम के विच रुझी हुई है, नागालैंड च रुझी हुई है, पंजाब के विच रुझी हुई है। जिहड़े अपने आदिवासी है उन्होंने कहते हैं तो मार्क्सिस्ट है, माओवादी है, नक्सलाइट है, उन्होंने ये मार देते हैं। फौज ने किया की है? मेरी सलाह है कि फौज नूं डिफेंस मिनिस्ट्री तो बाहर कढ़ के होम मिनिस्ट्री नाल ला देना चाहिए, क्योंकि ये तो अंदरूनी इलाकों की रक्षा कर रही है, हद के उत्ते तो एक काम ही नहीं कर रही। सो मेरा कहने का भाव है कि अजे तक 1984 का मसले हल नहीं हुए सिखां दे, साडी नस्लकुशी के हिस्से नहीं हुए, साडी पार्लीमेंट खत्म कर दी गई है। हुण 8 तरीक नूं न्यूयॉर्क सिटी दे विच रिचमंड हिल दे उत्ते साडी पार्टी बहुत बड़ा मुजाहरा कर रही है कि हिंदुस्तान की सरकार साडे इलैक्शन नहीं करा रही है, SGPC दे साडे दरबार साहब के उत्ते हमले होए उहदा कुछ नहीं कीता हैगा। साडी जिहड़ी आज़ादी है साडे मजहब की वो खो के रखती है, ते शिव सेना ते BJP ते RSS जो मर्जी है कर लैन, गौ सेवक जो मर्जी है कर लैन, पर जिन्ने भी बड़े हिंदू हैं गौ का मांस तो वो बाहर भेजते हैं। सब तो बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का इंडिया। फिर आ ड्रामा करता कि जी ये तो गावां नूं मारते हैं, किसी गांव नूं मारिया नहीं। तुसीं कदे सुने? गावां आदमियां नूं मारदी है, एक्सीडेंटां दे विच आदमियां ने तो गौ किसी नूं नहीं मारी है। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो फिर सिखा डायरैक्ट एक्शन तो लेना पऊगा। पर उल्टा इल्जाम तो ट्रिब्यून ला रही है कि तो इटली, अमेरिका, कैनेडा, पाकिस्तान तो होया।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।